ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ATT ਪੇਪਰ 2 ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ, ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਨ ਟਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਨ ਟਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2x plus 3y is equal to 5, ठीक है। इदा ही x minus 2y minus 3 is equal to 0, ठीक है। इदा ही x minus 0y is equal to 2, या इनू और लिख लो x is equal to 2। ये की आ दो चलों वाले रेखी समीकरण जोड़े ने। सो इत्थों आपां की कह सकते हैं, वो समीकरण जो पिछली क्लास में भी मैं तुहानूं दस्सिया सी, वो समीकरण जो ax_by + c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, जिसनूं लिखा जा सके जिथे a b और c की होण वास्तविक संख्यावां होण, मतलब रियल नंबर होण, ते a और b जो है दोनों सिफर नहीं होने चाहिए। मतलब एक सिफर होए तो चल जाएगा, लेकिन दोनों सिफर नहीं होने चाहिए। तो दो चलों वाले x और y वाला एक रेखी समीकरण की है, कहाउंदा है, ठीक है। सो इन्हां दे जो है हल भी आपां पिछे देखे सी। मान लो एक समीकरण लेने 2x plus 3y इज इक्वल टू 5। इस दे जेकर आपां हल लभने होण तां किवें लभांगे। फॉर एग्जाम्पल जेकर x की वैल्यू 1 होए और y की वैल्यू भी 1 होए तो इनू इस दे विच पुट करांगे तो 2x है ना 1 नाल मल्टीप्लाई किया प्लस 3 और y की वैल्यू जो है 1 है। सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू 5। सो मतलब जो लैफ्ट हैंड साइड है वो किंदे इक्वल है, राइट हैंड साइड दे, ठीक है। ये किया इस इक्वेशन के सोल्यूशन ने, ओके। सो इस तो इलावा होर किहड़े सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि जो दो चलों वाली रेखी समीकरण होएगी उस दे मैं पिछली बारी दस्सिया सी पिछली क्लास दे विच कि उस दे अनेक हल होणगे। सो समीकरण के हरेक हल उसनूं दर्शाउण वाली की है, रेखा के उपर की है, एक बिंदु ते भी स्थित होंदे आ। जिवें पिछली वीडियो दे विच ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया सी, जिहदे विच कुछ बिंदु सी जो इत्थे 3 सी, शायद 3 और 0 सी, ठीक है। सो 0 और 3 हो सकता है, ठीक है। वो ड्रॉ करके दिखाए सी कि वो एक ही रेखा दे विच स्थित होणगे। जो भी बिंदु उस इक्वेशन के हल होणगे वो की होणगे, एक ही रेखा दे विच स्थित होणगे, ठीक है। ये किसी भी रेखी समीकरण के लिए सच है कि दो चलों वाली रेखी समीकरण जो हुंदी है, दो चलों वाली रेखी समीकरण किहड़ी होएगी, ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसका की होएगा, हरेक हल जो हल मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू की होएगी, इस समीकरण को दर्शाउण वाली रेखा ते एक बिंदु होएगी, संगत बिंदु होएगी। इसका उल्ट भी कथन सच है, ठीक है। सो इसलिए ये कह सकते हैं कि दो रेखी समीकरण उन्होंने दो चल किहड़े ने, वैरीएबल किहड़े ने, x ते y विच है। इस तरह समीकरणों को दो चलों वाले रेखी समीकरण का एक जोड़ा कहते हैं। की कहते हैं, रेखी समीकरण का एक जोड़ा कहते हैं, ठीक है। सो देखते हैं दो चलों वाले रेखी समीकरण के जोड़े किहड़े होणगे। उनके कुछ एग्जाम्पल लेने। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y
ਮਾਈਨਸ 7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਅਤੇ 9x ਮਾਈਨਸ 2y ਪਲੱਸ 8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 7x ਪਲੱਸ 2y ਪਲੱਸ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ x ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਅਤੇ 17 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜਮਾਇਤੀ ਨਿਰੂਪਣ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੂਪਣ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਜਮਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ ਸਰਲ ਬਿੰਦੂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੋ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੰਪਾਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਾਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਇਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਾਇਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰੋ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਦੂਜੀ ਹੈ ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਨਾਲ। ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 2x ਪਲੱਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਗਣਿਤਕ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾਇਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੇਖੀ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਸਿਫਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ x ਔਰ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ x ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੋ? y ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ x ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁੱਲ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁੱਲ ਭਿੰਨ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਪਾਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇਕਰ 4x ਪਲੱਸ 6x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ y ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 8x ਪਲੱਸ 12y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24 ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਾਤੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਤੁੱਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੈਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਆਲੇਖੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ
ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3-4 ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਅਲੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਥਨ, ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਲ ਰੇਖਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਦੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੋੜਾ। ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਕੱਟੇਗੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸੰਪਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੰਗਤ ਜੋੜਾ, ਅਸੰਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਲ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਅਨੇਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x-2y ਅਤੇ 0। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, 3x + 4y - 20 = 0। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2x + 3y - 9 = 0। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, 4x + 6y - 18 = 0। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਲ ਜੋ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x + 2y - 4 = 0। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, 2x + 4y - 12 = 0। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, a1/a2 ≠ 0 ਹੋਏਗਾ, ≠ b1/b2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a1 ਕੀ ਹੈ ਔਰ a2 ਕੀ ਹੈ ਔਰ b1 ਕੀ ਹੈ ਔਰ b2 ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, x - 2y = 0। ਦੂਸਰੀ ਹੈ 3x + 4y - 20 = 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ a1 ਕੀ ਹੈ, a1 1 ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ a1 ਕੀ ਹੈ, 1 ਹੈ।
और A2 की है 3 है। ओके, इदा ही B1 की है, B1 की है -2 और B2 की है 4। ठीक है, C1 भी देख लीजिए, C1 और C2, C1 और C2 की है, C तो इत्थे 0 है ना, C2 की है -20। ठीक है, ये की है नोट इक्वल टू 0 है और नोट इक्वल टू ने एक दूजे के बराबर नहीं किया। तुसी देख लो कि 1/3 और -2/4 इक्वल तो नहीं गए, सो एक जगह तो कट रहे हैं, सो इसनों की है एक ही हल होएगा इसका। दूसरी स्थिति लेने आ जिथे संपाती होणगियां एक दूजे के उपर होणगियां, उत्थे की किस तरह का सोल्यूशन होएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, सारे की होणगे बराबर होणगे। फॉर एग्जाम्पल A1 2 सी 2/4, दूसरा की सी 3/6, तीसरा की सी 9/18, ये दोनों माइनस दे सी। सो इन्हां दा की है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। सो ये की है सारे इक्वल ने, संपाती होणगे। तीसरी कंडीशन की है, समांतर कित्थे होणगियां इस तरह दियां, समांतर उत्थे होणगियां जिथे A1/A2 इज इक्वल टू होए B1/B2 दे, पर नोट इक्वल होए C1/C2 दे। ठीक है, ए वाले तो बराबर होणगे लेकिन एक बराबर नहीं होएगा। सो कित्थे होणगे, तीसरी कंडीशन की लई सी, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4 और -4/12। ये तो 1/2 आ गया, ये तो इक्वल हो गए दोनों, ये इक्वल नहीं होए, ये की है 1/3 आ रहा। सो नॉट इक्वल टू, सो इसलिए ये की है समांतर होणगे, इसका कोई हल नहीं होएगा। ठीक है, इसका की होएगा, कोई भी हल नहीं होएगा। सो ये जो है पहली कंडीशन सी। हुण दूजी कंडीशन जो है वो नोट कर लो। दूजी विधि, एक रेखी समीकरण जोड़े नूं हल करन लई बीजगणितक विधि, बीजगणितक विधि तुसी पूरा लिख लेना है। एक रेखी समीकरण जोड़े नूं हल करन लई बीजगणितक विधि। बीजगणितक विधि दे विच पहली विधि किहड़ी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये विधि की गल करांगे। प्रतिस्थापन विधि दे विच की हुंदा है, एक एग्जाम्पल लैके ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपां नूं रेखी जोड़ा दिता होया, रेखी समीकरण जोड़ा। अगर मैं रेखी जोड़े की गल कर रहा तो मतलब रेखी समीकरण जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये समीकरणों की ही गल है इस चैप्टर दे विच। सो ये पहली है इक्वेशन, ये दूसरी है। इहदे विच आपां की करते हैं, एक चीज़ की वैल्यू जो है दूसरी समीकरण तो कढ़ लेने और उसनूं प्रतिस्थापन कर देने जो दूसरी थ्योरम दूसरी समीकरण है। इहदे विच की करते हैं आपां, इत्थों एक्स की वैल्यू कढ़ लेने दूसरी समीकरण तो की आ जाएगी 3 - 2y। ठीक है, 3 - 2y अपने कोल आ गई, ये तीसरी दे दो इसनूं। सो एक्स की वैल्यू की करते हैं, इहदे विच पुट कर देने पहली दे विच। सो जदों एक्स की वैल्यू इस दे विच पुट करते हैं तो अपने कोल कुछ इस तरह आता है, -5y इज इक्वल टू 2। सो जदों इसनूं सोल्व करते हैं तो अपने कोल की सामने आता है, 21 - 14y -15y इज इक्वल टू 2। सो -29y इज इक्वल टू -19। सो y की वैल्यू की आ गई 19/29। हुण y की वैल्यू 19/29 आ गई है। ठीक है, हुण आपां की करांगे, एक्स की वैल्यू कढ लांगे। एक्स की वैल्यू कढण लई आपां की करांगे, दूसरी जो है इक्वेशन उस दे विच पुट कर दांगे इस दी वैल्यू x + 2, y की वैल्यू कितनी है 19/29 इज इक्वल टू 3। ओके, सो जदों इसनूं इधर लैके जावांगे या पूरा LCM ला लांगे या माइनस डायरैक्ट कर लो। सो की आ जाएगी वैल्यू 3 - 2 19/29। ओके, सो जदों इसनूं सोल्व करते हैं तो अपने कोल एक्स की वैल्यू की आती है 49/29 और वाई की वैल्यू की आती है 19/29। ठीक है, ये समीकरण के हल होणगे उस दे। ठीक है, इसनूं की कहंदे आ, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सो जेकर प्रतिस्थापन विधि नूं एक लाइन दे विच बोल के दसना होवे तां किवें कहांगे, ਅਸੀਂ एक चल का मुल दूसरे चल के पद विच दर्शा दिंदे आ। मतलब एक चल का मुल मतलब एक्स की वैल्यू आपां कढ लई सी ना, जिवें उसदा की करदे आ, दूसरे चल के मुल नूं पता करन लई
ਦੂਜੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ। ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ। ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ। ਵਿਲੋਪਨ ਮਤਲਬ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 9:7 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:3 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ? 2-2000। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 3 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਔਰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 27x - 12y 6000 ਔਰ 28x - 12y ਔਰ 8000। ਇਹ ਮੈਂ 3 ਔਰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਵਿਲੋਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, y ਨੂੰ ਵਿਲੁਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਚੌਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਜੋ x ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਜੋ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? 2000। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2000। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਸੀ 9x - 4y = 2000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2000 - 4y 2000। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 18000 - 4y = 2000। 2000 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, 4y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 16000 4y। 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 4000। ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 4000 ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2000। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 9:7। ਠੀਕ ਹੈ, 9:7। ਸੋ x ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2000 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 18000 ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 14000। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4000 ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4000 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ? 4y ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੀ 3y। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 16000 ਆ ਜਾਂਦਾ। 16000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2000 ਬਚਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ
3y ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 4000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12000 ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 2000 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, y ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ y ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। x ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦੇ ਬਣੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ 66 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 2 ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦਹਾਈ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ x ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ y ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ, 66 ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ 10 ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 56 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 56 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਕ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ, x ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ y ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ y ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ 10y + x, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 6 ਲਈ ਸੀ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 6 + 5 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 65। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਲਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਲਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ, 10x + y। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 66। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, 11x + 11y = 66। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕੋਮਨ ਹੈ, 11 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, x + y ਔਰ 66 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ x + y 6 ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 11 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ 1। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ 2 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। x + y ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ x - y = 2 ਜੋ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਇਆ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4, ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 42 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 42 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਈਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x 2 y 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, x 2 ਅਤੇ y 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 24 ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ 42 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, 24 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 42 ਅਤੇ 24 ਨੂੰ
जोड़ के देखोगे तो कितना बन रहा है, 66 बन रहा है। ठीक है, सो ये की है 66 बन रहा और दोनों के विच अंतर कितना है, 2 है, 4 माइनस 2। ठीक है, सो ये की है, इसका हल है। ओके, ये क्लीयर हो गया होएगा तुहानू। ठीक है, तीसरी है विधि तिरछी गुणा विधि। तिरछी गुणा विधि इस दे विच की हुंदा है, तिरछी गुणा विधि दे विच एक फॉर्मूला काम करता है। वो फॉर्मूला याद होना चाहिए तुहानू कि जो x है वो अपॉन है B1C2। ठीक है, माइनस B2C1 इज इक्वल टू y C1A2 माइनस C2A1। ये इक्वल है, किस दे इक्वल है वो मैं थले लिख रहा, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सो इसनू अगर होर तरीके नाल लिखना होए तो किवें लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके नाल। जेकर x है तो वो की होएगा B1 B2। ठीक है, इस तरीके नाल सौखा याद रहेगा C1 C2, इन्हां दे विच आपसी तिरछी गुणा है। इदां ही y A1 A2 इन्हां दे विच भी की है, तिरछी गुणा है। ठीक है, इदां ही 1 जो है वो की है B1 और B2। सो तुसी की याद रखना है, B1 तो शुरुआत होंदी है और B2 तो शुरुआत होंदी है और ख़त्म भी कित्थे होंदा है, B1 और B2 ते। और जदों गुणा करांगे तो विच माइनस का निशान होएगा दोनों दे। ठीक है, सो इदां ही एक क्वेश्चन नूं हल करते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेना, चंडीगढ़ के बस स्टैंड ते जेकर 2 टिकटां जीरकपुर अते 3 टिकटां राजपुरे दियां खरीदियां तो कुल किराया 46 रुपए है। ठीक है, कुल किराया 46 रुपए है, परंतु जेकर ऐसी 3 टिकटां जीरकपुर अते 5 टिकटां जो है राजपुरे दियां लईए तो कुल किराया 74 रुपए है। बस स्टैंड तो जीरकपुर अते राजपुरे का किराया पता करो। किवें पता करांगे देखते हैं। ओके, सो आप मान लेने आ, क्योंकि आपां नूं टिकटां दा मुੱਲ नहीं पता कि किन्ना है, आपां नूं सिर्फ ये दस्सिया कि कलैक्ट जो है पूरा टोटल इन्नियां टिकटां दा इन्ना है 46 है और 3 और 5 टिकटां दा 74 रुपए है। सो आप मान लेने आ चंडीगढ़ के बस स्टैंड तो जीरकपुर का किराया जो है वो x है। ठीक है, और राजपुरे का किराया जो है वो y है। ठीक है, सो इत्थों आपां नूं की प्राप्त होंदा है, जेकर आप पहली लाइन नूं पढ़ीए, चंडीगढ़ के बस स्टैंड तो 2 टिकटां जीरकपुर दियां, जीरकपुर का किराया किन्ना मन्निया x। ठीक है, तो 3 टिकटां की ने राजपुरे दियां। सो 3 पूरियां टिकटां नूं जोड़ करांगे तां ही की है अपना जो है टोटल किराया बनेगा। सो ये अपने कोल पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी लाइन दे विच की क्या है, 3 टिकटां जीरकपुर दियां और 5 टिकटां राजपुरे दियां, इन्हां दा किराया किन्ना है 74। सो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ओके, सो इनू की है तुसी इस तरह भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 46, क्योंकि आपां विलोपन विधि की वरतों करनी है। इसनूं 3 नंबर दे दो, इसनूं जदों लिखते हैं 3x प्लस 5y माइनस 74 0, ये 4 नंबर दे दो। ठीक है, हुण इसनूं हल किवें करते हैं, वही फॉर्मूला लगा के x y 1 इत्थे b 1 है, इत्थे b 2 है। ओके, इत्थे c 1 है, c 2 है, a 1 है, a 2 है और b 1 है और b 2 है। ऊपर वाले b 1 1 वाले होणगे, नीचे वाले विच 2 2 वाले होणगे। ठीक है, तिरछी गुणा होएगी इन्हां दे विचकार। सो वैल्यू तुहाडे सामने आ, तुसीं वैल्यू नूं सिर्फ पुट करना है। b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की 5, c1 की -46 और c2 की -74। इदां ही a1 की 2, a2 की 3, b1 की 3 और 5, ये वाली ही है। ओके, जदों इसनूं इस तरह गुणा करोगे तो तुहाडे कोल की निकल के सामने आंदा है। सो वो देखते हैं, x जो है 3 माइनस 74 माइनस 5 माइनस 46, ये माइनस का निशान जो है तुहानूं क्या सी ना, गुणा करने वेले माइनस का निशान आएगा विच। इदां ही इक्वल है y माइनस 46 इंटू 3 माइनस 74 और 2। तीसरी की है इक्वल किस दे है 1 2
इंटू 5, ठीक है, -3 इंटू 3 ये जो है अपने कोल आ जाता है। तो अपने कोल जदों इसनूं मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं तो अपने कोल की निकल के सारिਆਂ ਦਾ सामने आता है, एक्स की वैल्यू 8 आ जाती है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 10 आ जाती है और 1 जो है 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हुण की करते हैं, एक्स की वैल्यू कड्ढण लई इनू दोवां नूं लैके चलते हैं, एक्स अपॉन 8 1/1। इदां ही वाई की वैल्यू कड्ढण लई 1/10 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, सो इत्थों की है त्रिशी गुणा करके देख लो, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, सो आप एक्स किराया किंदा मन्निया सी, जीरकपुर का, और वाई किराया किंदा मन्निया सी, राजपुरे का। ठीक है, इत्थों की है आपां नूं ये हल मिल गया। ठीक है, सो अगे की है, दो चलों के रेखी समीकरणों के जोड़ियां विच बदले जा सकण वाले समीकरण। ये हैडिंग दे लेना, रिपीट कर रहा, दो चलों के रेखी समीकरणों के जोड़ियां विच बदले जा सकण वाले समीकरण। ठीक है, जे रेखी नहीं गए, मतलब जे रेखी जो है नहीं गए तो परंतु कुछ ढुकवीं प्रतिस्थापना द्वारा उन्होंने रेखी समीकरणों के विच जोड़ियां के रूप में की है बदलिया जा सकता है। ठीक है, इसका ही मतलब ये है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, इस लैके क्वेश्चन लिख लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलांगा, तुसी उसनूं नोट कर लेना और मैं उसका सल्यूशन दसांगा। एक किश्ती 10 घंटियां, एक किश्ती 10 घंटियां विच धारा की दिशा के उल्ट, धारा की दिशा के उल्ट 30 किलोमीटर अते धारा की दिशा के अनुसार 40 किलोमीटर, सॉरी 44 किलोमीटर जाती है, तो 13 घंटिया दे विच 13 घंटिया विच धारा की दिशा के उल्ट 40 किलोमीटर और धारा की दिशा के अनुसार 55 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल अते किश्ती की स्थिर पानी विच चाल पता करनी है। ठीक है, आपां नूं दो टाइमिंग दित्तियां, उन्हां दे अकॉर्डिंग की है, एक धारा की दिशा के उल्ट और एक धारा की दिशा के अनुसार। इदां ही 13 घंटिया दे विच और ये है 10 घंटिया दे विच। ठीक है, 10 घंटिया दे विच एक धारा की दिशा के उल्ट है, एक धारा की दिशा के विच है। इदां ही 13 घंटिया दे विच एक धारा की दिशा के उल्ट, एक धारा की दिशा के नाल ही है। सो आपां नूं की कहा गया है, धारा की चाल पता करो और किश्ती की स्थिर पानी की चाल पता करो। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन शुरू होंदा है इत्थे। मान लो जेकर किश्ती की स्थिर पानी विच चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, और धारा की चाल जो है, धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, ये किश्ती की चाल है, ये धारा की चाल है। ठीक है, इसलिए किश्ती की धारा की दिशा विच चाल की होएगी, जेकर धारा की दिशा विच चाल है तो ऐड हो जाएगी ना दोवें। सो ये की हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की दिशा के अनुसार है किश्ती की चाल। दूसरी की होएगी धारा की दिशा के उल्ट, धारा की दिशा के उल्ट होएगी तो माइनस हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा के उल्ट, ये उल्ट है। ठीक है, सो हुण अपने कोल की है, ये पता लग गया कि किश्ती धारा की दिशा विच किस लहजे नाल चल रही है, और आपां नूं ये भी पता है समा किस दे इक्वल हुंदा है, दूरी बटा चाल दे। समा जो है, टाइम जो है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे इक्वल हुंदा है। सो आपां पहली कंडीशन नूं लैके चलते हैं। पहली कंडीशन जिस दे विच की है, किश्ती जो है धारा की दिशा के उल्ट विच 30 किलोमीटर जो है सफ़र तय करती है। मान लो ये टाइम जो है T1 है, सो T1 जो है धारा की दिशा के उल्ट है, सो दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी सी -xy। ठीक है, x माइनस वाई क्योंकि धारा की दिशा के उल्ट है। इदां ही जेकर T2 टाइम दे विच धारा की दिशा के अनुसार चलती है तो 44 चलती है ना, 44 x प्लस वाई। ओके, 44 x प्लस वाई। सो इत्थों अपने कोल की निकल के सामने आंदा है 30 x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई। ये किन्ने घंटिया वाला सफ़र सी, ये 10 घंटिया वाला। इत्थों की है पहली इक्वेशन निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, हुण गल करते हैं 13 घंटिया वाले चाल की। 13 घंटिया वाले चाल दी विच की है, धारा की दिशा के उल्ट और धारा की
ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 13, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 1/x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ u ਲਿਖ ਦਈਏ ਔਰ 1/x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਨੂੰ v ਲਿਖ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 1/x ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ एक्स वाई, इस नू इस तरह लिख सकते हैं। सो अपने को की सामने निकल के आ जाता है 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। जेकर 10 नू आप इधर ले आइए 30u प्लस 44v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कितनी बन गई, चौथी इक्वेशन बन गई। इवें दूसरी जो है 40u प्लस 55v इज़ इक्वल टू 13। जेकर इसनू इधर लैके आइए 40u प्लस 55v माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। ये कितनी बन गई, 5वीं बन गई। सो हुण की करते हैं उही वाला एक्स वाई 1 वाला। एक्स वाई की जगह तो की है u और v है और 1 उवें रहन दो। जो वैल्यू पुट करते हैं u अपॉन 44 माइनस 13 माइनस 55 इंटू माइनस 10 तो v दे अपॉन की आ जाएगा 40 इंटू माइनस 10 माइनस 30 इंटू माइनस 13। ठीक है, और 1 दे अंडर की आ जाएगा 30 इंटू 55 माइनस 44 इंटू 40। जो इसनू सॉल्व करते हैं तो अपने को की वैल्यू आती है सब तो बाद u जो है और v जो है और 1 जो है। हुण u और 1 नू एक दूजे के आमने सामने रख लो और v वाले नू और 1 नू एक दूजे के आमने सामने रख लो। सो ये 22। ठीक है, माइनस माइनस सारिਆਂ ਦਾ कट्टिया गया। सो इत्थों की है u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 और v की कितनी आ गई 1/11। ठीक है, सो हुण आपां की करते हैं u किस नू मन्निया सी और v किस नू मन्निया सी। u मन्निया सी आपां x और y नू। ठीक है, सो इस दी वैल्यू कितनी है a और v किस नू मन्निया सी 1/x प्लस y नू। सो इस दी वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, सो इत्थों जो आपां तिरछी गुणा करते हैं तो अपने को की इक्वेशनां निकल के सामने आती हैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 11। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। जेकर इस नू जोड़िए तो y माइनस का और प्लस का कट्टिया जाएगा। ये की हो गया 2x, ये हो गया 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के पुट कर दो, चाहे इस दे विच कर दो चाहे इस विच कर दो। सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू 8 है माइनस वाई और 5। सो y नू इधर लै जाओ ए और 5 नू इधर लै जाओ। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, सो जेकर किश्ती की स्थिर पानी में चाल होएगी वो होएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका सोल्यूशन सी। ओके, ये की है इसका सोल्यूशन सी। सो ये चैप्टर जो है इत्थे ही खत्म होंदा है। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नवे चैप्टर नूं लैके। वीडियो नूं लाइक और शेयर करना ना भुल्लिओ।